हाँ जी दोस्तों, कल है जमात 10वीं वाले विद्यार्थियों का SST यानी कि समाजिक विज्ञान का पेपर। तो अज की वीडियो ये पेपर पूरा सॉल्वड कराने वाले चेक कर सकते हो। ए तो लैके जेड पूरा पेपर सॉल्वड है। तो वीडियो एंड तक वेखते रहना, ठीक है। बिल्कुल रियल पेपर सॉल्वड किया गया है। जमात 10वीं का SST चेक कर सकते हो। कुल अंक 80, समा मिलेगा 3 घंटे का। भाग उड़े चेक कर सकते बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पंजाब शब्द किहड़ी भाषा के शब्द जोड़ां दे सुमेल तो है। उत्तर आ जाऊगा फारसी। दूसरा, हेठ लिखियां विचों किस नूं मनुखी पूंजी विच शामिल किया जाता है। आंसर आ जाऊगा अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे ही। तीसरा प्रश्न है, पंजाब विच ज़्यादातर किस किस्म की आफत आउंदी है। हड़, ठीक है, हड़ आउंदे हन। प्रश्न नंबर चौथा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कदों आरंभ्या गया। तो ये जो है 2014 च आरंभ्या गया। ईडी इस द राइट आंसर हो जाऊगा। पंजवां, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। ये दी एडम स्मिथ ने। एड राइट आंसर हो जाऊगा। छेवां प्रश्न, पंजाब विच जमीन के बंजर होने का मुख्य कारण की है। तो लोड़ तो ज़्यादा सिंचाई। बंबे हाई की है। उत्तर आ जाऊगा खनिज तेल उत्पादक स्थान ते। लोधी वंश की नींव किसने रखी। लोधी वंश की नींव जो है बहलोल खां लोधी ने रखी। नौवां प्रश्न है, लोक सभा विच सब तो वध मैंबर किस राज तो हैं। उत्तर प्रदेश इस द राइट आंसर हो जाऊगा। भारतीय संविधान विच किन्ने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान विच जो है वो 395 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 11वां आ जाएगा, सार्वजनिक कर्जे तो की है। सरकार द्वारा लाए गए कर्ज, लोगों द्वारा लाए गए कर्ज, उड़ा तैयार अदों में इन्हां चों कोई नहीं। तो उत्तर आ जाऊगा सरकार द्वारा लाए गए सारे कर्जे। भाषा के आधार पर पंजाब की वंड कदों हुई। तो भाषा के आधार पर पंजाब की वंड हुई 1 नवंबर 1966 ईस्वी। नैक्सट आगे भाग एड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 12 प्रश्न पूछे गए हैं 1-1 नंबर वाले। पहला, उपभोग तो की भाव है। उत्तर आ जाऊगा उपभोग तो भाव ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तुओं ਅਤੇ सेवावां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਲਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਰੱਖਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 18 जो है आंसर इधर राइट हो जाऊगा। प्रश्न नंबर 5वां है, भारत के 44% कामे खेतीबाड़ी के खेत्र में काम करते हैं। ये सही है जो गलत है। तीसरा आ जाऊगा सही। 6वां प्रश्न है, सदा कौर कौन सी। उत्तर आ जाऊगा सदा कौर महाराजा रणजीत सिंह की सस और कनौआ मिसल की नेता सी। नैक्सट है, 5 प्यारिਆਂ के नाम लिखो। आंसर आ जाऊगा पहला भाई धर्म सिंह, दूसरा भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई दया सिंह और भाई हिम्मत सिंह। ये 5 प्यारिਆਂ के नाम हैं। 8वां प्रश्न आ गया, भाई लैना किस गुरु का पहला नाम सी। उत्तर आ जाऊगा श्री गुरु अंगद देव जी का। 9वां प्रश्न है, संविधान तो तुहाडा की भाव है। आंसर आ जाऊगा संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है हुंदा है जिस दे अनुसार देश की सरकार का संचालन किया जाता है। भारतीय नागरिकों का कोई एक मौलिक फर्ज दसो। आंसर आ जाऊगा एकता और अखंडता की राखी करनी। 11वां प्रश्न है, लोक सभा का कार्यकाल कितना हुंदा है। लोक सभा का कार्यकाल 5 साल हुंदा है। 12वां प्रश्न है, उन्हां 3 राज्यों के नाम दसो जिन्हां विच काली मिट्टी मिलती है अते इत्थे उपजन मतलब उगन वाली फसलों के मुख्य नाम भी लिखो। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्हां 3 राज्यों में मिलती है अते इत्थे कपाह और गन्ना इस मिट्टी विच उपजन मतलब कि उगन वाली प्रमुख फसलां हन। नैक्सट आगे भाग ईडी जिस विच 3-3 नंबर वाले प्रश्न 8 प्रश्न 24 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का किहड़ा राज मसालियां का बाग है तो क्यों। आंसर आ जाऊगा भारत विच केरला नूं मसालियां दे
ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੀਵੇਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਦਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜਲੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਲੌਂਗ, ਵਨੋਲਾ, ਕੈਮਬੋਜ, ਸੁਪਾਰੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ, ਗੰਗਾ ਡੈਲਟਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਡੈਲਟਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 9630 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਗਰੋਵ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਦਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਨੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜੂਨੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਈ। ਕਰੰਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚਲੀ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 84। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 84ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨੇਊ ਰਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਰਸਮ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7ਵਾਂ, ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਲਾਭ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ, ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਆਦਿ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੰਗ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸਰੋ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ, ਰੋਪੜ ਖੇਤੀ। ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੜੀ ਖੇਤੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਮਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈਕਰੋਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ 6 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 90% ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ
ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਆਹ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਕਾਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਣੇ ਹਨ ਔਰ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ PDF ਫਾਈਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।